एक किसान नूं धमकी दी जो किसान मोर्चे उत्ते जाके उस दे खिलाफ बोलिया, मोदी के खिलाफ बोलिया। मोदी के खिलाफ आखिर कौन नहीं बोल रहा, पूरा भारत बोल रहा है। पर इस MP ने उस नौजवान नूं पहलां धमकी दी कि मैं सारे सिख मुका दांगा अपने इलाके तो, नहीं तो तुसीं माफ़ी मंगो। धरना लग्या, रोष मुजाहरे होए। फिर उस MP के पुत का अजिहा दिमाग खराब होया कि तेज़ रफ्तार गड्डी लिया के उन्हां रोष मुजाहरा कर रहे किसानां उत्ते चढ़ा दित्ती। थार गड्डी जदों चढ़ाई गई तो किसानां दे चिथरे उड़ गए। वीडियोज़ असीं तुहानूं दिखा नहीं सकते, तुहाडे दिल दहल जाणगे। सोशल मीडिया उत्ते वीडियोज़ वायरल हो रही ने, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने ਉਹ वीडियोज़ जल्द ही आ जाणगीਆਂ। कईयां ने तो यह देख भी लईआं होणगीਆਂ। पर सब तो वड्डा सवाल यह है, मोदी सरकार दे विच या कह सकते हैं जोगी सरकार दे विच ਇਹ किद्दां दा माहौल तैयार किया जा रहा है पूरे देश दे विच। जिस कौम ने इस देश नूं आज़ाद कराया, शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां, जो अन्नदाता दिल्ली दीयां बरूहां ते 10 महीने तो बैठिया अपने हक्कां वास्ते लड़ रहा है, कि हुण ये MP गड्डियां चढ़ा के इदां उन्हां नूं मरवाणगे, मारनगे? इसे सिलसिले के उत्ते असीं गलबात अज करांगे बाबा बख्शीश सिंह जी दे नाल, क्योंकि जिस इलाके दे विच यह घटना वापरी है उत्थों बहुत नेड़ला ताल्लुक इन्हां दा, ये उत्थों ही बिलोंग करते हैं। जाणदे हां कि आखिर की रिश्ता है उस इलाके दे नाल, ते एक घटना जिहड़ी वापरी उन्हां लोकां नूं यह किन्ना की नज़दीक तो जाणदे हां। फतेह दी सांझ पाने वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलां तां यह जानना चाहांगे कि तुसीं जिस इलाके 'च यह घटना वापरी है, तुहाडा उस इलाके दे नाल एक डूंगा रिश्ता है, की रिश्ता है तुहाडा? उत्थे जी मेरे सहुरे ने जी, उसे पिंड तो सिर्फ 10 कुछ किले हट के फार्म आ साडा खेतां दे विच जी, ते साडा बेटा उत्थे मौजूद सी उस संघर्ष दे विच। कई दिनों तो संघर्ष चल रहा, मेरे को ओहदियां प्रॉपर वीडियो पईयां ने, पर दिल दहिलाण वालियां वीडियो ने। तुहाडी धाह निकल जूगी कि किवें अल्लड़ मुंडियां दे उत्ते ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ 65-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋੜੀ ਵਾਲਾ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿਕੋਨੀਆ। ਤਿਕੋਨੀਆ ਤੋਂ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ, ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਟੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ BJP ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪਰ UP की अगर गल की जाए, खास करके UP ते MP एक अजिहा इलाका जिस दे विच घट गिणतियां नूं बहुतात निशाना बनाया जाता है। पूरे तो असीं ये भी नहीं कह सकते कि घट गिणतियां नूं निशाना बनाया गया। बेशक वो सिख नौजवान सी जिन्होंने धमकी दी गई पहलां, पर उस तो बाद जो थार लिया के पूरी मतलब स्पीड दे विच चढ़ाई गई है, उस दे विच तां बड़े जने रोंदे गए ने, ते 3 सिंह जिहड़े वो शहीद भी होए ने, ते कई जख्मी भी होए। छिल्लां लत्थियां ने, देखियां ने वो तस्वीरां, वीडियोज़ देखियां ने, दिल दहल जाता है। पर कानून व्यवस्था जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि गुंडा राज उस बंदे ने स्थापित किया है, उत्थे उहदा डंडा बोलदा है। पुलिस प्रशासन सब कुछ जाणदे होए चुप क्यों बैठे ने? क्यों उत्थे दे लोग अजिहे लीडरां दा, अजिहे घटिया लोकां दा विरोध नहीं करते? क्यों अजिहे गुंडे ही लीडर बन के सामने आते हैं? वड्डी गल ये आ कि
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ ਤਰਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 700 ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਿਆਮ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੁਦਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਆ 275 ਜਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਓਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਪੈੜੀਆ, ਬਰੈਂਚ, ਨਾਨਪਰਾ, ਗੋਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਪੂਰਨਪੁਰ, ਖਟਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਬਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਜਾਨਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਰਚਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਜਸਟ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਆ। ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕੋਨੀਆ ਤੇ ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬਨਵੀਰਪੁਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਕੋਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ, ਸਕਰੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਜਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਕ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਮੋਨੂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੇ 110 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤੀ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਗੋਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈਣ ਡਈ। ਇੱਥੋਂ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਮਾਦ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਭੱਜੂ, 2 ਕਿੱਲੇ ਭੱਜ ਲੂਗਾ ਤੇ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਕੁ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅੰਡਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਆ ਪੂਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਕੋਨੀਆਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇਲ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਰਸੇਗਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹ ਉਸ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਬਸ, ਲਗਭਗ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰੇਜ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਨੇਮ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਲੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ DM ਉੱਥੇ ਆ, SP ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, MP ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 32 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਰਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ, 400 ਤੋਂ 350 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 700-800 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1300 ਵੋਟ ਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ 500 600 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 700 ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੀਹ 'ਚ ਲਾਉਣ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਆਖਿਰ ਪਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਝੁਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਡ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉੱਡ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਯੂਪੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਟੋਟਲ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਰਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਜਦੋਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 4x4 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾਇਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਸ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਯਾਰੋ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਵਿਕਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਐਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਏਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜ ਪਵਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਨਿੰਦਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਟਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੱਥਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਗਵਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ MP ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ MP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਕੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਹਾਂ MP ਤੇ MP ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁੰਨਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿਖਾਊਗਾ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ, ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ